വെച്ച് കുഴിച്ചൊരു കബറുണ്ടാക്കി. റൂഹ് വിട്ട് പിരിഞ്ഞാൽ നിന്നെ എടുത്ത കബറിൽ താഴ്ത്തി. 7 തുണ്ടും കല്ലും വെച്ച കബറും മൂടി. നിന്നെ ഉറ്റവരും പിന്നെ പെറ്റവരെല്ലാം വിട്ട് പിരിഞ്ഞു. ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനുഅ്മിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിആതി അഅ്മാലിനാ. മൻ യഹ്ദിഹില്ലാഹു ഫലാ മുളില്ല ലഹു വമൻ യുദ്ലിൽഹു ഫലാ ഹാദിയ ലഹു. നശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വനശ്ഹദു അന്ന സയ്യിദനാ വശഫീഅനാ വനബിയ്യനാ വഹബീബനാ മുഹമ്മദൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബ്ദുഹു വറസൂലുഹു അർസലഹുല്ലാഹു ബിൽഹുദാ വദീനിൽ ഹഖ് ലിയുദ്ഹിറഹു അലദ്ദീനി കുല്ലിഹി വലൗ കരിഹൽ മുശ്രികൂൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ ഖലഖസ് സമാവാതി വൽ അർള വമാ ബൈനഹുമാ ഫീ 6 അയ്യാം ثم استوى على العرش والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والذي أنزل عليه الفرقان العظيم لهداية الأنام من الضلال إلى الهدى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في كل وقت وحين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد.
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه ذا ما لدي عتيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا منهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا والله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها. عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقى. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطا إلى يوم يلقى. فكان علقمة رضي الله عنه يقول كم من كلام قد مدعنيه حديث بلال بن الحارث مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستضعفا قلك الأحشاء حيرانا. النار تزفزز عن غيظ ومن حنق
على العساة وتلقى الرب غضبانا اقرأ كتابك يا عبدي على مهلي وانظر إليه ترى هل كان ما كان لما قرأت كتابا لا يغادر لي حرفا وما كان في سر وإعلانا قال الجليل خذوه يا ملائكتي مروا بعبدي للنيران عطشانا يا رب لا تخزنا يوم الحساب ولا يا رب لا تخزنا يوم الحساب ولا تجعل لنارك فينا اليوم سلطانا كريما ببخشائے برحالما كهستے مسيرك من دے هوا ندارم غيرست فرياد رس تو إياسي أن راخت بخش بس نگہدار مارا ذرا ہے خطا در گزارو സവാബം നുമാ. വേദിയിൽ ഉപവിട്ടനായ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെയും കീഴ്ഘടകങ്ങളുടെയും സമുന്നതരായ നേതാക്കളെ, സഹചാരിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ, നേതാക്കളെ, നേരെ നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഖബർ, ഒറ്റപ്പെടലുകളുടെ ആദ്യ രാത്രി എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ തലക്കെട്ടിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് സംബന്ധമായി പറയുന്നുള്ളൂ എന്നും ആമുഖമായി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരാൾ മരിക്കാനാകുന്ന സമയം പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് മരണം എന്ന വിഷയം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കണ്ണൂരിൽ നടന്ന 7 വർഷത്തെ പ്രഭാഷണത്തിലും മരണം എന്ന വിഷയം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ അവസാന ദിവസം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസത്തെയും വിഷയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയാനും അവസാനം റബ്ബിനോട് നമ്മുടെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ്. ഒന്നുകിൽ മരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഖബറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വഫാത്തോ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രഭാഷണം അവസാനിക്കുക. അത് ഇവിടെ ഞാൻ അല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ചെയ്തതാണ്. പല കാര്യങ്ങളും ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം മരണമോ ഖബറോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാണ് പലപ്പോഴും പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ സൂറത്തുകൾ തന്നെ അവസാനിക്കാറുള്ളത്. സൂറത്തുൽ ഗാശിയ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മൾ ഓരാതുള്ള സൂറത്തുൽ ഗാശിയ അവസാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മരണവും വിചാരണയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അഫലാ യൻദുറൂന ഇലൽ ഇബ്ലി കൈഫ ഖുലിഖത് വഇലസ് സമാഇ കൈഫ റുഫിഅത് വഇലൽ ജിബാലി കൈഫ നുസിബത് വഇലൽ അർളി കൈഫ സുതിഹത് ഫദക്കിർ ഇന്നമാ അൻത മുദക്കിർ ലസ്ത അലൈഹിം ബിമുസൈതിരിൻ ഇല്ലാ മൻ തവല്ലാ വകഫർ ഫയുഅദ്ദിബുഹുല്ലാഹുൽ അദാബൽ അക്ബർ. ആകാശവും ഭൂമിയും ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ അത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പ്രേരമാകണം. അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഭയപ്പെടണം. ഫയുഅദ്ദിബുഹുല്ലാഹുൽ അദാബൽ അക്ബർ ഇന്ന ഇലൈനാ ഇയാബഹും സുമ്മ ഇന്ന അലൈനാ ഹിസാബഹും. ജനങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ മടക്കം മുഴുവൻ എന്നിലേക്കാണ്, നിങ്ങളെ ഞാൻ വിചാരണ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ സൂറത്ത് അവസാനിക്കുന്നത്. പല സൂറത്തുകളുടെയും ശൈലി ഇതാണ്. ആ വിഷയം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരണമോ ഖബറോ വിചാരണയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലാഹു പരലോകമോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ആ വിഷയം അവസാനിക്കുന്നത്. അതേപോലെ 7 ദിവസം 8 ദിവസം തുടർന്നത് നമ്മുടെ പരിപാടി 8ാം ദിവസം അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അന്ത്യം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഒരാൾ ഭൂമിയിൽ മരിക്കാനായാൽ അയാൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വേശ്യാലയിലുള്ള 22 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ അത്താഴം കഴിക്കാൻ, നോമ്പ് നോൽക്കാനായി അത്താഴം കഴിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റു. ബാത്റൂമിൽ പോയി വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്തിലേക്ക് വന്ന് സെന്റർ ഹാളിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുകയാണ്. പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഒരാൾക്ക് അല്ലാഹു കൊടുത്ത ആയുസ് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്റെ വേശ്യാലയിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിക്കാനുള്ള കാരണം അറ്റാക്കാണോ, അസുഖമാണോ, കൊളസ്ട്രോൾ ആണോ, അല്ല സിരകളിൽ കൊഴുപ്പടഞ്ഞു പോയതാണോ, മറ്റുമല്ല മാരകമായ രോഗങ്ങളാണോ? ഏതൊരാളും മരിച്ചാൽ ഒരാൾ ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്തായിരുന്നു മരണകാരണം എന്നാണ്. എന്നാൽ ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഒരാൾ മരിക്കാനുള്ള കാരണം, ഭൂമിയിൽ ഏതൊരാളും മരിക്കാനുള്ള കാരണം അല്ലാഹു നൽകുന്ന ആയുസ് തീരുന്നതാണ്. അല്ലാഹു നൽകുന്ന ആയുസ് തീർന്നാൽ രോഗം വേണമെന്നില്ല, രോഗമുണ്ടായാലും മരിക്കും, രോഗിയല്ലെങ്കിലും മരിക്കുന്നതാണ്. കമ്മിൻ ഫതനയും സീ വയുസ്ബിഹു ആമിന വഖദ് നൂസിജത് അക്ഫാനുഹു വഹുവ ലാ യദ്രി. എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവരുടെ രാപ്പകലുകൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. പ്രഭാതമാകുന്നു, പ്രദോഷമാകുന്നു, ഓരോ ദിനവും അവരുടേത് കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അവരുടെ കഫംപുട അവിടെ നടന്നു പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പെരുന്നാളിന്റെ വസ്ത്രമെടുക്കാൻ വേണ്ടി കയറി വന്ന അതേ കടയിൽ പെരുന്നാളിന്റെ വസ്ത്രം അവൻ ധരിക്കുന്നതിന് തലേ ദിവസം ഖബറിലേക്കുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാറുള്ള കഫംപുട, ഖബറിലേക്കുള്ള വസ്ത്രം ആ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം മനുഷ്യന് അറിയുന്നില്ല. കമ്മിൻ സ്വഹീൻ മാത മിൻ ഗൈരി ഇല്ലതി വകം മിൻ അലീലിൻ നാശ ദഹറൻ ഇലാ ദഹരി വകം മിൻ സ്വഹീൻ മാത മിൻ ഗൈരി ഇല്ലതി. എത്ര ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രരായ ആളുകളാണ് മാത മിൻ ഗൈരി ഇല്ലതി, ഒരു കാരണവുമില്ലാതെയാണ് അവർ മരണപ്പെട്ടത്. ഒരു രോഗവും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ പിടികൂടിയിട്ടില്ല. പെട്ടെന്നായിരുന്നു അവരുടെ മരണം, നിലച്ചെടുക്കാത്ത സമയത്തായിരുന്നു മരണം. രാവിലെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്തതാണ്, ഫോണിൽ കളി തമാശകൾ പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് പറഞ്ഞ് ഫോൺ വെച്ച് ഡ്യൂട്ടിക്കിറങ്ങിയ ഭർത്താവ് ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്ക് സഹോദരി കേൾക്കുന്നത് ഭർത്താവ് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നാണ്. കമ്മിൻ സ്വഹീൻ മാത മിൻ ഗൈരി ഇല്ലതി വകം മിൻ അലീലിൻ നാശ ദഹറൻ ഇലാ ദഹരി. എന്നാൽ എത്ര രോഗികളാണ്, വകം മിൻ അലീലിൻ, എത്ര രോഗം പിടിപെട്ട ആളുകളാണ്, മാരകമാണ് അവരുടെ രോഗം. ആശ ദഹറൻ ഇലാ ദഹരി. വാപ്പയെ 2 മാസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. വാപ്പയുടെ രോഗം സുഖപ്പെട്ടില്ല. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോളോ. വീട്ടിൽ വീണ്ടും 6 മാസം കഴിഞ്ഞു, വീണ്ടും രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു. മക്കൾ വാപ്പയുടെ കഷ്ടപ്പാട് കാണുമ്പോൾ മക്കൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, പടച്ചോനെ എന്തിനാണ് എന്റെ വാപ്പയെ ഇങ്ങനെ നീട്ട് അല്ലാഹുവേ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് മക്കൾ പോലും ചോദിച്ചു പോവുകയാണ്. എത്ര ആളുകൾ അവരൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവർ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായ ആൾ മരിച്ചത് അല്ലാഹു കൊടുത്ത സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. ഈ രോഗിയായ മനുഷ്യൻ ദീർഘകാലം 5 കൊല്ലം പിന്നെയും രോഗിയായി കടന്നത്. ഒരു ഭാഗം തളർന്നു പോയി, പക്ഷാഘാതം വന്നു. 5 കൊല്ലമാണ് കിടന്ന ബെത്തയിൽ തന്നെ കിടന്നത്. മലം അവിടെ തന്നെ പോകുന്നു, മൂത്രവും അവിടെ തന്നെ പോകുന്നു. 5 കൊല്ലമാ കിടന്നത്. റബ്ബേ എന്തിനെയാളെ കിടത്തുന്നു? ആയുസ് തരുന്നവൻ അല്ലാഹുവാൻ. ആരാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് അതേ റബ്ബാണല്ലോ ആയുസ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, വഇന്ന അഹദകും യുജ്മഉ ഖൽഖുഹു ഫീ ബത്നി ഉമ്മിഹി, ഒരാൾ തന്റെ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇന്ദ്രിയതുല്യായി കടന്നു കഴിഞ്ഞ സമയമില്ലേ, 40 ദിവസം അത് ഇന്ദ്രിയതുല്യായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. 40 കഴിയുമ്പോൾ രക്തപിണ്ഡമാകും, രക്തപിണ്ഡം പിന്നീട് 40 കഴിയുമ്പോൾ മാംസപിണ്ഡമാകും. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ, മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിന് 4 മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ സുമ്മ യുർസലു ഇലൈഹി മലക്കുൻ, ആ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു മലക്ക് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയാണ്. ആ മലക്ക് ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. എന്നിട്ടോ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ മലക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, അല്ലാഹുവേ, പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ, നീ എത്തിക്കണേ റബ്ബേ, എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, സദസ്സിലുണ്ട് ആ പുണ്യ പൂമാന്റെ അടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, റബ്ബേ, എത്തിയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് നീ അതിന്റെ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, 4ാമത്തെ മാസമാകുമ്പോൾ മലക്ക് വന്നിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ചിലതേതാണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ്, വയുമറു ബികത്ബി അജലിഹി, ഈ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുട്ടിയുടെ ആയുസ് എത്രയാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ അല്ലാഹു മലക്കിനോട് പറയുമെന്ന് ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. മെനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ, മെനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രി മരിച്ചു വീണ സഹോദരനുണ്ടല്ലോ, ഇന്നലെ നോമ്പ് നോൽക്കാനായി അത്തായം കഴിച്ച സഹോദരൻ, അത്തായം കഴിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ 22 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ, എന്തേ അവൻ 22ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചത്? അള്ളന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു 22ാമത്തെ വയസ്സിലെ റമളാൻ 9 വരെയുള്ള ആയുസ് അദ്ദേഹത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള, ആ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ 4 മാസം പ്രായമായപ്പോ മലക്കിനോട് എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 2015 റമദാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കിട്ടിയത് അല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ്. 2016 ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. 1.25 വർഷത്തോളമായില്ലേ മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പോയ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ്, മലേഷ്യയുടെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് 1.25 കൊല്ലമായില്ലേ, 2 വർഷത്തോടടുക്കുന്നില്ലേ? അതിലുള്ള ഒരാളുടെ വിവരം പോലും ഇല്ല. അവരുടെ വിഷയത്തിൽ ആ ഫ്ലൈറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ തകർന്നു പോകണം. അതിൽ ഇന്നാലിന്ന രാജ്യത്ത് ഇന്നാലിന്ന ഉമ്മമാരുടെ ഇന്നാലിന്ന അമ്മമാരുടെ ഗർഭപാത്രം ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രാജ്യത്തെ ആളുകളെ ഒരേ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരേ നിമിഷം അവരെ മരിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹു അത് തീരുമാനിച്ചത് അവരെല്ലാം അവരുടെ ഉമ്മമാരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണെന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു, സഹാബാ, എന്റെ സഅദിന്റെ ശരീരം ഖബറിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഖബറിന്റെ മേലെ മണ്ണിട്ട് മൂടുമ്പോൾ ഖബറിന്റെ ഇരു സൈഡുകളും എന്റെ സഅദിന്റെ ശരീരത്തോട് വന്ന് ചേരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. സ്വഹാബാ, സ്വഹാബാ, ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്തു, അല്ലാ യകൂന അദാബാ, അല്ലാ യകൂന അദാബാ, അതെന്റെ സഅദിന് ശിക്ഷയാകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്തതാണെന്ന് ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. 3ാമത്തെ രംഗമതാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അറിയാം, മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഖബറിന്റെ ഇറുക്കത്തിൽ നിന്ന് റബ്ബിനോട് കാവൽ ചോദിച്ചെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഖബർ ഒരിക്കലും മോശമായി ഖബർ ഒരിക്കലും ഇറക്കുകയില്ല എന്ന് പുണ്യ നബിക്കറിയാം. എന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ദുആ ചെയ്തത് സ്നേഹത്തോട് പോലെയാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലാഹുവേ, വേദന അനുഭവിക്കുന്ന രംഗമുണ്ടാകരുത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. നിന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോഴേ
ഈ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ട വല്ലവരും നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ടോ? അല്ലാഹു അഅലം. ദുആ ചെയ്ത് ഈ സദസ്സ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പടച്ച റബ്ബേ ഒരു അപകടവും നീ വരുത്തരുത് അല്ലാ. വാഹന അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ 7 ദിവസവും ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ ഈ സദസ്സ് പിരിഞ്ഞ പോലെ ഇന്നും അല്ലാഹുവേ അപകടങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പിരിയാൻ, ഇത് പര്യവസാനിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. ഖബറിന്റെ 3ാമത്തെ രംഗം അതാണ് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ. 4ാമത്തെ രംഗമേതാ? ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ ചുറ്റുഭാഗത്തും നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ദുആ ചെയ്തങ്ങ് പിരിയുകയായി. ഫാത്തിഹ വിളിച്ചു, സൂറത്തു യാസീൻ ഓതി. യാസീൻ ഓതുന്ന നല്ലതാണ്. എന്തിനാ എല്ലായിടത്തും ഒരു യാസീന് ചോദിക്കണ്ട, എല്ലായിടത്തും ഖുർആനാണ്. എന്തിനാ ബൽക്ക് യാസീന്? മരിച്ചാലും യാസീന്, ജീവിച്ചാലും യാസീന്, വെള്ളിയാഴ്ച രാവും യാസീന്, ഖബറിന്റെ അടുത്തും യാസീന്, ദ്വാരക്കണേന് മുമ്പ് യാസീന്, നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഫാത്തിഹ വിളി. ഇതാണ് ബൽക്ക് ചോദിക്കണ്ട. ഞങ്ങളുടെ മുഖമുദ്ര ഖുർആനാ, മുഅ്മിനിന്റെ മുഖമുദ്ര ഖുർആനാ. സൂറത്തു യാസീന്റെ മഹത്വത്തിൽ മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾ യാസീൻ ഓതിയാൽ യുർഫഉ അൻഹുൽ അദാബു 40 യൗമാ, 40 ദിവസം ആ ഖബറിൽ അല്ലാഹു ആ വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ വചനം കൊണ്ട് ശിക്ഷ അല്ലാഹു വരുത്തില്ല. ലൗ അൻസൽനാ ഹാദൽ ഖുർആന അലാ ജബലിൻ ലറഅയ്തഹു ഖാശിയൻ മുതസദ്ദിയൻ മിൻ ഖശിയത്തില്ലാഹ് വതിൽകൽ അംസാലു നദ്രിബുഹാ ലിന്നാസി ലഅല്ലഹും യതഫക്കറൂൻ. എന്തൊരു വാക്കാ! ഇതൊന്നും ഖുർആനിൽ കണ്ടില്ലയോ? എന്താ പറഞ്ഞത്? ലൗ അൻസൽനാ ഹാദൽ ഖുർആന അലാ ജബലിൻ, ഈ ഖുർആൻ നമ്മുടെ ഒരു പർവതത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഇറക്കിയതെങ്കിൽ ലറഅയ്തഹു ഖാശിഅൻ മുതസദ്ദിഅൻ മിൻ ഖശിയത്തില്ലാഹ്, ഈ ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ പർവതം അങ്ങനെ കിടകിടാ വിറക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരുന്നു നബിയേ. വതിൽകൽ അംസാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണം നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ലഅല്ലഹും യതഫക്കറൂൻ, ഞാൻ അവർക്ക് തലച്ചോറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവർ ചിന്തിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. ഞാൻ അവർക്ക് തലച്ചോറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചിന്തിക്കുന്ന കരുതിയിട്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഖബറിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് യാസീൻ ഓതിയാൽ അതും ശിർക്കോ? അതും നരകത്ത് പോവേ, അതും നരകത്ത് പോവേ. യാസീൻ ഓതിയിട്ട് നരകത്ത് പോവേ, ഖുർആൻ ഓതിയാ സ്വർഗത്ത് പോകുന്നില്ലേ അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്? ആ കിടക്കുന്ന വാപ്പ എങ്ങനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയല്ലേ, വിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ വചനം കൊണ്ട് അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരികയാണെങ്കിൽ തന്റെ ഉമ്മാക്കല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കാ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്? പ്രിയപ്പെട്ട ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ആരുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തിരുന്നത് ആ സൂറത്തു യാസീൻ ഓതുകയാണ്. സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതുന്നു, ദുആ ചെയ്യുന്നു. ദുആ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 അടി അങ്ങ് വെച്ചാൽ പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സമയം പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ആ ചുറ്റുഭാഗത്തും നിൽക്കുന്നവർ 3 അടി അങ്ങ് വെക്കുമ്പോഴേ അതാഹുൽ മലകാനിൽ ഹായിലാനിൽ അലീമാനിൽ മുസമ്മയാനി ബിമുൻകരിൻ വനകീരിൻ അലൈഹിമസ്സലാം. അപ്പോഴേക്കതാ ഖബറിലേക്ക് ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു പോരുമ്പോഴേക്ക് മറ്റു 2 പേർ കടന്നു വരികയാണ്. ആരാണത്? അൽ മലകാൻ കണ്ടാൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഭീകര രൂപത്തിലുള്ള 2 മലക്കുകൾ കയറി വരുന്നു. മരിച്ച ആൾ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനാണോ? തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാ? നിസ്കാരം കളയാത്ത ആളാ? റബ്ബിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച ആളാ? പടച്ചോനെ അല്ലാഹുവിനെ മറന്നൊരു പണിയും ചെയ്യാത്ത ആളാ? അങ്ങനെയുള്ള മുഅ്മിനായ ആളാണോ? അയാളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ 2 മലക്കുകൾ നല്ല രൂപത്തിലാണ് കടന്നു വരിക. എന്നാൽ മരിച്ച ആൾ തമ്മാടിയാണോ? ഈ മലക്കുകൾ കടന്നു വരുന്നത് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലാണ്. അവരുടെ 2 പേരുടെയും കണ്ണിൽ നിന്ന് തീജ്വാലകൾ പുറത്തേക്ക് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. പല്ല് മുന്നോട്ട് തെറിച്ചിരിക്കുന്നു. കറുത്തിരണ്ട രൂപത്തിലാണ്. കയ്യിൽ ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ടുണ്ട്. ഖബറിലേക്ക് അവർ കടന്നു വരികയാണ്. ഖബറിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ഇവർ ഇയാളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നു. ഈ ഖബറാളിയെ പിടിച്ചിരുത്തുകയാണ്. അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ബേജാർ
ബേജാറാകുന്നു, ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ വരെ ക്യാരംസ് കളിക്കുമ്പോ കൂടെ ഇരിക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചപ്പോ തന്റെ കൂടെ തന്റെ ടീമിന്റെ ഭാഗമായി കളിക്കാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുണ്ട്. ഇന്നലെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ മറു റൂമിൽ, അടുത്ത റൂമിൽ ഉമ്മയുണ്ട്, ഇപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ഉപ്പയുണ്ട്. ഇന്നലെ നോമ്പ് തുറന്നപ്പോ ഇക്കാക്കമാരുണ്ട്, പെങ്ങന്മാരുണ്ട്. എന്നാൽ അനബൈതുൽ വഹ്ശ, ഞാൻ ഏകാന്തതയുടെ വീടാണ്. ഭൂമി ഓരോ സമയത്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടത്രേ. ആരോട്? നമ്മളോടൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട്. ഭൂമി കേൾക്കാനുള്ള പവർ നമ്മളെ കാതിലില്ലാത്തോണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയോ, മട്ടന്നൂർ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു. മട്ടന്നൂർ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മട്ടന്നൂർ പള്ളിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സദസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ സാക്ഷിയാണ്. കുഞ്ഞമ്മദ് മാസ്റ്റർ സാക്ഷിയാണ്. മട്ടന്നൂർ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മൈക്ക് സെറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. കോഴിക്കോട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തത്. മട്ടന്നൂർ പള്ളിയുടെ 3-ാം നിലയിൽ എക്കോ അടിക്കുന്ന പോലെ ശബ്ദം ക്ലിയർ ആയില്ല. ഞങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ്, അടിഭാഗത്ത് ഈ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്തത് കാർപ്പറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ പറയാൻ, കാർപ്പറ്റ് മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദം പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. കാർപ്പറ്റ് ശബ്ദം പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് താഴെ നല്ല ക്ലിയർ ആയി കേൾക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച അവർ വന്നു, മേലെ പോയി. മേലെ ജനനിബിഡമായിരുന്നു 3-ാം നിലയിൽ. 3-ാം നിലയിൽ ജനനിബിഡമായപ്പോ അന്ന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, നല്ല ക്ലിയർ. ഇവർ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ശരീരം ശബ്ദം വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ശബ്ദം നമ്മുടെ ശരീരം വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമി വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. പുണ്യനബി 14 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ 14 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വഹാബികളുടെ ഈമാൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കും നിങ്ങൾ. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഭൂമി ഓരോ സമയത്തും നമ്മളോടും തിരിച്ചു സംസാരിക്കുന്നുണ്ടത്രേ. കേൾക്കാനുള്ള പവർ നമ്മുടെ ചെവിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ. അതുകൊണ്ടല്ലേ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു തന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ഓരോ മനുഷ്യനോടും പറയുകയാണത്രേ, തംശീ അലാ ലഹരി, എന്റെ മുകളിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യ, നാളെ മറ്റന്നാൾ നീ എന്റെ അകത്ത് വന്ന് കിടക്കാനുള്ള ആളാ. അങ്ങ് ബോധമുണ്ടോ, വിചാരമുണ്ടോ എന്ന് ഭൂമി ചിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നുണ്ടത്രേ. മാത്രമല്ല, തഫറഹു അലാ ലഹരി വസതഹ്സുനു ഫീ ബത്നി, എടോ നീ എന്റെ പുറത്തിരുന്ന് കളിച്ചാസ്വദിക്കുകയാണല്ലേ, നീ എന്റെ അകത്ത് വന്ന് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരുമേ എന്ന് ഭൂമി പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, തളഹഖു അലാ ലഹരി വസതബ്കി ഫീ ബത്നി, എന്റെ മേലെ ഇരുന്ന് നീ ചിരിച്ചു കളിക്കുകയാണല്ലേ, എന്നാൽ നീ കരയേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭൂമി നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. പഠിച്ചോനെ, ബോധമുള്ളവരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഈ 2 മലക്കുകൾ ഖബറിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇയാളെ പിടിച്ചിരുത്തുകയാ. എന്നിട്ട് അയാളെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് അയാളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടോ ഇവ 2 പേരും പിന്നെ ഇയാളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? മർ റബ്ബുക, ആരാ നിന്റെ റബ്ബ്? ഇയാളോട് ചോദിക്കും, മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനാണോ? ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ പറയും, 5 നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ച ആളാണല്ലോ. രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ പോലും നാളെ സുബഹിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം, എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂദ് ചെയ്യണം എന്ന ബോധത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ ആളല്ലേ. അയാൾ എപ്പോഴും റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച ആളാ. മർ റബ്ബുക, ആരാ നിന്റെ റബ്ബെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഖബറിൽ ആൾ പറയുകയാണ്, മുഅ്മിനാണോ? റബ്ബി അല്ലാഹ്, എന്റെ റബ്ബ് അല്ലാഹുവാണെന്ന് അയാൾ തിരിച്ചു പറയുകയാണ്. ഉടനെ തന്നെ എന്നാൽ 2ാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, വമൻ നബിയുക, നിന്റെ നബി ആരാണ്? മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനാണോ? അയാൾ പറയും, നബി മുഹമ്മദുൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, എന്റെ നബി മുഹമ്മദാണ്. കാരണം എന്താ? എപ്പോഴും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാറുണ്ട്. ഇയാൾ റസൂലുള്ളാഹിയുമായി സ്ഥിരമായി ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖബറിൽ ആ ചോദ്യം കേൾക്കേണ്ട താമസം. നബിയേ മുഹമ്മദുൻ
മുഹമ്മദുൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഞാൻ എൻ്റെ സദസ്സിനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, സ്വലാത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചോളൂ. ഖബറിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു നിധിയാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോഴേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, വമൻ ഇമാമുക, നിന്റെ ഇമാം ആരാണ്? ഇമാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരായി? അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നിൽ നിന്നു എന്നാണ്. നീ മുന്നിൽ നിർത്തിയത് ആരെയായിരുന്നു? നിന്റെ ജീവിതം നീ ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നീ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്? മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ പറയുമത്രേ, അൽ ഖുർആനു ഇമാമീ, എന്റെ ഇമാം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനാണ്. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അയാൾ എപ്പോഴും ഖുർആൻ ഓതുന്നു മാത്രമല്ല, ഖുർആൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതാണ് അയാൾ ജീവിതത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്താറുള്ളത്. അവളുടെ വേഷം ഖുശ്ബുവിന്റെ വേഷമല്ല. അവൾ മഗ്രിബിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടി സാറുടെ കമന്റ് കേൾക്കാനിരുന്ന ആളല്ല. മോഹൻലാലിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളല്ല. മഗ്രിബ് കഴിഞ്ഞാൽ 4 ദിവസം മുമ്പ് ഒരാൾ തന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഉസ്താദേ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് അറയിലേക്ക് അവൾ എത്താൻ 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും. എന്തേ? അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലും, ബദരിയത്ത് ചൊല്ലും, അങ്ങനെ ദിക്റുണ്ട്, ഖുർആൻ ഓതും. അവൾ ഒരുപാട് സൂറത്തുകളൊക്കെ ഓതിയിട്ട് അവൾ വരൂ. 1.5 മണിക്കൂറാവും അവൾ എൻ്റെ അറയിലേക്ക് വരാൻ. അവൾ സിനിമ കാണാനിരിക്കാറില്ല. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനൊരു ഗൾഫുകാരനാണ്. TV വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ TV മായി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. പക്ഷേ ആ TV റമദാനിലല്ല, അത് തുറക്കാറില്ല. പിന്നെ ഞാനതെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതി അത് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ വേറെ വിറ്റ് കളഞ്ഞാൽ വേറെ ആളത് കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ. അത് ഞാൻ വേറെ ഒരാൾക്ക് ദാനമായി കൊടുത്താൽ അയാൾ കാണുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഭാര്യ കാണാറില്ല, 13 വയസ്സുള്ള എൻ്റെ മകൾ കാണാറില്ല. ഉപ്പാ, ഖബറിൽ കിടക്കണ്ട നമുക്കെന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് ചോദിച്ചു. എൻ്റെ മകൾ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ അതെന്റെ മനസ്സിലും വലിയ വെപ്രാളമുണ്ടാക്കി. മൻ ഇമാമുക്, ആരടോ നിന്റെ ഇമാമ? നീ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് ആരെയാണ്? മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ പറയും, പഠിച്ചോനെ ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കാറുള്ളത് നിന്റെ കലാമായ ഖുർആനാണ്. ആ ഖുർആനായിരുന്നു എൻ്റെ ഇമാം. എന്നാൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ടിവിയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു. ടിവിയുടെ മുകളിലുണ്ട് ഖുർആൻ, അതിന്റെ നേരെ താഴെയാണ് TV ഉള്ളത്. എല്ലാ ദിവസവും റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എടുക്കും. സിനിമ കാണാൻ അവൻ TV തുറക്കാറുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാം അയാൾ തുറന്നു നോക്കാറില്ല, അവൾ ഓതാറില്ല. പെങ്ങളെ, ഖബറിലെ ഒറ്റപ്പെടലുകളിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, വമൻ ഇമാമുക്, ആരാ നിന്റെ ഇമാം എന്നായിരുന്നു. ഖുർആനുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ മറുപടി പറയാൻ പറ്റൂല. പടച്ച റബ്ബ് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരും ഖുർആനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിലും അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, പിന്നെ എന്താ ചോദ്യം? വമൻ ഇമാമുക വമാ ഖിബ്ലതുക, നിന്റെ ഖിബ്ല ഏതാണ്? 5 നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചവനല്ലാതെ അൽ കഅബതു ഖിബ്ലതി, കഅബയാണ് എൻ്റെ ഖിബ്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. നിസ്കരിച്ചവന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ. കാരണം അവൻ്റെ കൽബിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ട്? ആ ബോധമുണ്ട്. എന്താ ഈയിടെ ശാസ്ത്രം ഒരു പഠനം നടത്തി. ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞെന്താ അറിയാം? ഒരാളും മരിച്ചാൽ ആ മരിച്ച ആളുടെ ബ്രെയിൻ കുറെ മണിക്കൂറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. വലിയൊരു പഠനമാണ്. ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ബ്രെയിനിന് കുറെ സമയം, അയാൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ബോധമാണോ ഉള്ളത് ആ ബോധം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കുറെ സമയം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? ശാസ്ത്രം ഇപ്പൊ പറയണ്ടല്ലോ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 മണിക്കൂറല്ലേ അല്ലേ? 6 മണിക്കൂർ മുമ്പ് കണ്ണെടുത്താൽ അല്ലേ ആ കണ്ണ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. 6 മണിക്കൂർ. നബി പറഞ്ഞ എന്താ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം? വേഗം ചെയ്യേണ്ട പണി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് റസൂൽ പറഞ്ഞു, മരിച്ചാൽ വേഗം കൊണ്ടുപോയി ഖബറടക്കം ചെയ്യണം. ചിന്തിക്കണേ, മരിച്ചാൽ വേഗം ഖബറടക്കം ചെയ്യണം. എന്താ ശാസ്ത്രലോകം ഇവർക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ആ കണ്ണിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും 6 മണിക്കൂർ മുമ്പ് എടുത്താൽ. പക്ഷെ 6 മണിക്കൂർ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഇവർക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. നേരത്തെ വരെ പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചാൽ എല്ലാം കഴിയുന്നു. അപ്പൊ 6 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തനം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറുകളോളം തലച്ചോറിലുള്ള ബോധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ആള് മരിക്കുന്നത് ഏത് ബോധത്തിലാണോ ആ ബോധം അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്ന് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഖബർ പോയിട്ട് വമൻ ഇമാമമാ ഖിബ്ലതുക, നിന്റെ ഖിബ്ല ഏതായിരുന്നടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടായിരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഓൻ പറയും അൽ കഅബതു ഖിബ്ലതി,
കഅബയാണ് എൻ്റെ ഖിബില. കാരണം എന്താ? ഈ മരിക്കുന്നതിന്റെ 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ആ ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞവൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഉസല്ലി ഫർളസ്സലാത്തി ളുഹ്രി 4 റകഅത്തിൻ മുതവജ്ജിഹൻ ഇലൽ ഖിബില. എന്തിനാണത് ഓരോ സമയത്തും പറയിപ്പിക്കണേ? എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അറിയില്ലേ അയാളെ ഖിബിലക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കണം. മുതവജ്ജിഹൻ ഇലൽ ഖിബില. ഈ തലച്ചോറിലെ ആ ബോധമുണ്ടാക്കുകയാണ്. ഖബറിലെ ചോദ്യമാണ്, വമാ ഖിബലതുക, നിന്റെ ഖിബില ഏതാണ്? അൽ കഅബതു ഖിബലതി, കഅബയാണ് എൻ്റെ ഖിബില എന്ന് ഇയാൾ മറുപടി പറയുന്നു. മുഅ്മിൻ എന്നാൽ നിസ്കരിക്കാത്തവനാണോ? അയാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ രോഗികളായി കിടക്കുന്ന വാപ്പയാണോ ഉമ്മയാണോ, അവരോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹപ്രകടനമാണ് ഓരോ സമയത്തും അവരെ നിസ്കരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നത്, അവർക്കതിൻ്റെ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നത്. അവർ കടന്ന വിരിപ്പ് മാത്രം വൃത്തിയാക്കിയാൽ പോരാ, അവർക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ കൈ പിടിച്ചവരെ കൊണ്ടുപോയാൽ പോരാ, 5 നേരവും നിസ്കരിക്കാൻ അവരെ ഓർമ്മയാക്കണേ, അതിനുള്ള സൗകര്യവും ചെയ്തു കൊടുക്കണേ. എന്നാൽ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ആരാ? ഭൂമിയിൽ നീ കൂട്ടുകൂടിയത് ആരോടാണ്? നിന്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. നമുക്കൊക്കെ കൂട്ടുകാരില്ലേ? ഖബറിലെ ചോദ്യമാണത്. ആരായിരുന്നു നിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ? ആരായിരുന്നു നിന്റെ ചങ്ങാതിമാർ? മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനാണോ? അയാൾ പറയുകയാണ്, അൽ മുഅ്മിനൂന ഇഖ്വാനി, അല്ലാഹുവേ മുഅ്മിനീങ്ങളായിരുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നയാൾ മറുപടി പറയും. എന്നാ മഹാ തമ്മാടികളാണെങ്കിലോ കള്ളൂടിന്റെ കൂടെ നടന്നാളാ, സാറേ ഞാൻ കള്ളൂടിന്റെ ചങ്ങായിയാന്നുള്ളൂ, ഞാൻ കുടിക്കാറില്ല, എന്നാ തന്നെ മോശാണ്. നീ ഖബറിൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കും, എന്താ മറുപടി പറയാ? വമൻ ഇഖ്വാനുക, ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, അവന്റെ ദുസ്വഭാവമൊന്നും എനിക്കില്ല, പാടില്ല എൻ്റെ സഹോദര. വമൻ ഇഖ്വാനുക, നിന്റെ സുഹൃത്താരാണ്? ഖബറിലെ ചോദ്യമാണ്. ഇയാൾ പറയുന്നു, മുഅ്മിനാണോ? ഇഖ്വാനിയൽ വൽ മുസ്ലിമൂന ഇഖ്വാനി, മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു, അല്ലാഹുവിനെ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു എൻ്റെ ചങ്ങാതിമാർ. അത് ജീവിച്ചിരുന്നവരിലും മരിച്ചവരിലും ഇങ്ങനെ ബദരീങ്ങളായിരുന്നു എൻ്റെ ചങ്ങായിമാർ. ഉഹദിൽ പങ്കെടുത്തവർ എൻ്റെ ചങ്ങാതിമാർ. അതേപോലെ ലോകത്ത് സത്യസന്ധരായി ജീവിച്ചു പോയ മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ ദിഫായി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് എൻ്റെ ചങ്ങാതിയായിരുന്നു. മുഅ്മിനീങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ചങ്ങാതിമാരായിരുന്നു. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇടക്കിടക്ക് പോവാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പെങ്ങളെ, അടുത്ത ചോദ്യം, നിന്റെ സുഹൃത്തുച്ചിന്റെ ചങ്ങാതിച്ചുമാരായിരുന്നു? അൽ മുസ്ലിമാതു അൽ മുഅ്മിനാതു അൽ മുഅ്മിനാതു അഖവാതി, മുഅ്മിനീങ്ങളായ സഹോദരിമാരായിരുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ. നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയന്റെ സ്നേഹനിധിയായിരുന്നു. റാബിയത്തുൽ അദബിയെ ഞാൻ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഫാത്തിമ ബീവി എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃകയായിരുന്നു. ഖബറിലെ ചോദ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ വിശ്വാസപരമായ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കർമ്മപരമായ ചോദ്യമാണ്. കർമ്മപരമായ ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അനിസ്വലാ, നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാൻ, ഖബറിലേക്ക് ഇയാളെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസപരമായ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കർമ്മപരമായ ചോദ്യം. അതിൽ ആദ്യത്തെ നിസ്കാരം. മലക്കുകളോട് അല്ലാഹു പറയത്രേ, നിസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കൂ, നിസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആണോ? ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമൊന്നും അങ്ങനെ ചികഞ്ഞ് പരിശോധിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയപ്പെടും. അങ്ങനെ അതാ ഖബറിൽ വിചാരണ നടക്കുന്നു. എത്ര ദിവസം? ആദ്യ ദിവസം തുടങ്ങിയിട്ട് ചില ഖബറുകളിൽ മിനിറ്റുകളെ ഉണ്ടാകൂ. വെറുതെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു പോകാൻ. ചിലത് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കും, ചിലത് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കും, ചിലത് ഒരു ദിവസമാണ്, ചിലത് 7 ദിവസമാണ്, ചിലത് 40 ദിവസമാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ, ഒരു തവണ ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് വരച്ചു പോകുന്ന ആളെങ്ങനെ? ആരുമില്ലാതെ. ഇതാണെങ്കിലോ ഇടത്ത് വക്കീലുണ്ട്, വലത്ത് വക്കീലുണ്ട്, പിന്നില് കുടുംബക്കാരുണ്ട്, മുന്നിലും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആളുണ്ട്, കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എനിക്ക്
അനുകൂലമായി വിധി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ജഡ്ജി ചോദിക്കുമ്പോൾ വിയർത്തു പോകുന്ന മനുഷ്യ, അല്ലാഹുവിന്റെ വിചാരണയായ ഖബറിലെ ചോദ്യമില്ലേ, ഈ മലക്കുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും? ഏറെ വിചിന്തനീയമായ ഒരു രംഗതല്ലേ. മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖബർ കാണുമ്പോൾ കരയും. റസൂലുള്ളാഹി നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലപ്പോഴും കരയാറില്ല. എന്നാൽ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പൊട്ടി പൊട്ടി കരയും. കരഞ്ഞിട്ട് ഖബർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കരയും. കരഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കണ്ണിന്റെയും ഇരുഭാഗങ്ങളിലും കവളിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലും അടയാളം പതിഞ്ഞിരുന്നു. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ആളുകൾ ചോദിച്ചു ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട്, നിങ്ങൾ എന്താ നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കരയാത്തത്? സ്വർഗത്തൊക്കെ നരകത്തൊക്കെ ഖബറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്? അപ്പോൾ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ? നരകത്തിലാണ് ഉസ്മാൻ എന്ന് തന്നെ വെക്കുക. ഉസ്മാൻ ഒറ്റക്കാവില്ലല്ലോ നരകത്തിൽ. ഉസ്മാനിന് നരകത്തിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഉസ്മാൻ നരകത്തിൽ ഒറ്റക്കാവില്ലല്ലോ, ഉസ്മാന്റെ കൂടെ വേറെ ആളുകളുണ്ടാകുമല്ലോ. എന്നാൽ ഈ ഖബറിൽ എന്റെ കൂടെ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ലേ കിടക്കേണ്ടത്. എത്ര കൊല്ലം അല്ലാഹു അഅലം, എത്ര കൊല്ലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ 27-ാം രാവിലെ നിങ്ങൾ ഖബർസ്ഥാനിൽ പോകൂലേ? ഉമ്മാക്ക് ദ്വാരക്കാൻ, വാപ്പാക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ. നിങ്ങൾ ആ ഖബർസ്ഥാനിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിയെ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കണം, ഈ പള്ളിക്കാട്ടില് ഈ പള്ളി ഈ കൈ ശ്മശാനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് എത്ര വർഷമായി എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. 100 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഖബർസ്ഥാൻ, 200 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ളത്, 500 കൊല്ലം, 1000 കൊല്ലം, 1500 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഖബർസ്ഥാനുകളുണ്ട്. എന്നാൽ 5000 കൊല്ലമായി ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ആരുണ്ട്? നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. 1000 കൊല്ലമായി ഖബറിൽ കിടക്കുന്നു, 500 കൊല്ലമായി ഖബറിൽ കിടക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർ ജീവിച്ചതോ 40, 50, 60 കൊല്ലം, 50, 60, 80 കൊല്ലം ആ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത്. ഖബറിൽ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെയായി 60 കൊല്ലം, 100 കൊല്ലം, 1500 കൊല്ലമായി എത്ര പേരുണ്ട് സഹോദരാ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഏതിനാ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്? 40 കൊല്ലത്തെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിനാണോ? ആയിരക്കണക്കായ കൊല്ലം കിടക്കേണ്ട ഖബറിനാണോ? ചില ഖബറുകളിൽ നടക്കുന്നത് 40 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിചാരണയാണ്. അല്ലാഹു എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ റബ്ബേ, നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു സിദ്ധൌഷധം പൊന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വാഴ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി പറയാണ്, ഈ വിസാപങ്ങ് കഴിഞ്ഞ മലക്കുകൾ അങ്ങ് പോവുകയാണ്. ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആൾ, ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് മുഅ്മിനാണോ? അയാൾ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും മറുപടി പറയും. അപ്പോഴേക്കതാ ശരീരി വരുന്നു, അൻ സ്വദഖ അബ്ദി, എന്റെ അടിമ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. അയാൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ഉടയാടകൾ നൽകണം, സ്വർഗത്തിലെ കവാടം നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കണം എന്ന് മലക്കുകളോട് ഓർഡർ വരുമ്പോൾ ഈ മലക്കുകളെ അയാളെ സ്വർഗത്തിലെ ഉടയാടങ്ങൾ പൊതിപ്പിക്കും. എന്നിട്ടോ അയാളുടെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് അയാളുടെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു കവാടം തുറക്കപ്പെടും. എന്നിട്ട് അയാൾ ആ കവാടത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇലാ ഖിയാമിസ്സാ, ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ ഊത്ത് വരെ ആ കവാടത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടതാ സ്വർഗത്തിന്റെ രംഗം കണ്ടുകൊണ്ട് അയാൾ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. ഏതുവരെ? ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാൻ, എന്നാൽ തമ്മാടിയായ മനുഷ്യനാണോ? അയാളോട് അയാൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനൊക്കെ പറയുന്ന മറുപടി എന്താ? മർറബ്ബുക് യാ ലാ അദ്രി വമൻ നബിയുക യാ
ഇത് തന്നെയാണ് അയാൾക്ക് മറുപടി. അവസാനം ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കാണിക്കുമത്രേ. ആ ഫോട്ടോ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുമത്രേ, എടോ ഇതാരാ നിനക്കറിയുമോ? അപ്പൊ അവനും പറയത്രേ, എനിക്കറിയില്ല. അറിയേണ്ട എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല. അവന്റെ നാട്ടിൽ സ്വലാത്ത് വാർഷികമുണ്ടായിരുന്നു, സ്വലാത്ത് വാർഷികം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് മറുനാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫുട്ബോള്. ഇവൻ ഈ സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ഫുട്ബോൾ കാണാൻ പോയ ആളാ. എടാ, നിനക്ക് മുത്തിനെ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നീ മറുപടി പറയാനാണടാ? നിന്റെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ ദിക്ർ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, സ്വലാത്തുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സ്വലാത്തുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നീ ചെയ്യാറുള്ളത്, നീ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ബാറ്റ് കളിക്കല്, പുണ്യനബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ ആ റസൂലുള്ളാഹിനെ നിന്റെ ബോധമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിടാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നീ അത് ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ആളെ കാണിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ നീ കണ്ട ആളല്ല, സച്ചിന്റെ രൂപമല്ല, ഗാംഗുലിയെ കണ്ട പരിചയമുണ്ട്, അയാളല്ല. പിന്നെ ആരുമല്ല. ഇയാളെ നോക്കുമ്പോ മോഹൻലാലാണോ? മോഹൻലാലിനെ കണ്ട ബോധം എപ്പോഴും തലച്ചോറിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ശാസ്ത്രം ഈ പറഞ്ഞത്, ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബോധം അയാളുടെ തലച്ചോറിൽ കുറെ സമയം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഖബറിൽ ചോദിക്കാം, ആരാ അതറിയോ? അയാൾക്കറിയില്ല. അയാൾ നോക്കുന്നു, മോഹൻലാലിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, മോഹൻലാലല്ലോ ഇത്. ഓരോന്ന് ചിന്തിക്കും ഇയാൾ. അവസാനം ഇയാൾ പറയും, ഞാൻ ഭൂമിയിൽ പരിചയപ്പെട്ട കണ്ട ആരുമല്ല. നിനക്ക് സിനിമാ നടനാവാം, നിന്റെ കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ നീ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് സിനിമാ നടനാവാം. കയ്യിലൂടെ തസ്ബീഹുമാല മറിക്കുന്ന, സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്ന, പുണ്യനബിയുടെ വിശുദ്ധമായ റൗളയുമായി എല്ലാ ദിവസവും ബന്ധപ്പെടുന്ന സാധുക്കളായ ആലിം നിന്റെ കണ്ണിൽ 2-ാം നമ്പർ ആവാം. ഖബറിലേക്ക് നീ ചെന്നാലുള്ള ചോദ്യമാണിത്. ഇയാളെ നീ അറിയുമോ? ധിക്കാരിയായ മനുഷ്യൻ പറയും, ഇല്ല റബ്ബേ. ആ സമയത്തതാ പറയപ്പെടുന്നു, എന്റെ അടിമ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കളവാണ്. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ നരകത്തിലെ ഉടയാടുകൾ നൽകണം. നരകത്തിലേക്കുള്ള കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് അയാളെ നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. അയാളുടെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് നരകത്തിലേക്ക് ഒരു കവാടം തുറക്കപ്പെടുകയായി. അങ്ങനെ ആ നരക കവാടത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അയാൾ അങ്ങനെ കടിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. 5-ാമത്തെ രംഗം ഇതാണ്. അല്ലേ, പരിചയമില്ലല്ലോ. ആ സമയത്ത് ഇയാൾ വന്ന ആഗതനെ അയാൾ പറയുമത്രേ, നീ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളില്ലേ, ആ സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് ഞാൻ. നീ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ച തഹജ്ജുദാണ് ഞാൻ, നീ നിസ്കരിച്ച സുബഹിയാണ് ഞാൻ. മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്തും ടോർച്ചെടുത്ത് കൊട ചൂടിയിട്ട് നീ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോയില്ലേ, ആ പോയ അമലാണ് ഞാൻ. ഒരു പെണ്ണ് നിന്നെ പിഴപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ, അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് എനിക്കത് വേണ്ടെന്ന് നീ തീരുമാനിച്ചില്ലേ, ആ അമലാണ് ഞാൻ. നീ നോറ്റ നോമ്പാണ് ഞാൻ, നീ ചെയ്ത ദാനധർമ്മങ്ങളാണ് ഞാൻ. പാവപ്പെട്ടവരായ രോഗികൾക്ക് നീ കൊടുത്ത ദാനധർമ്മമില്ലേ, അതാണ് ഞാൻ വന്നത്. അല്ലാഹു എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചതാണ്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കരുത്, നിനക്ക് പേടിയാകും. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് കൂട്ടിന് കിടക്കാൻ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അല്ലാഹു എനിക്ക് ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ആളയാരുടെ കൂടെ കിടക്കുമെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. സംശയിക്കേണ്ട വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ. പഠിച്ചോനെ, ആ 25,000 രൂപ സ്റ്റേജിൽ കൊടുത്തിട്ട് റബ്ബിനെ ഞാൻ സാക്ഷിയാക്കുന്നു, എനിക്കൊരു മുറാദുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നേൽപ്പിച്ചു പോയ ആ സഹോദരൻ ചെയ്ത സ്വതഖ, അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ, ആ സഹോദരന്റെ ഖബറിലേക്കുള്ള കൂട്ടുകാരനാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഈ സദസ്സിൽ വന്നവർ ചെയ്ത എന്തൊക്കെ സ്വതഖയുണ്ടോ അല്ലാ, അതെല്ലാം എന്റെ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ ചെയ്ത സ്വതഖ, അതെല്ലാം സ്വർഗത്തിന്റെ അല്ലാഹുവേ ഖബറിലെ കൂട്ടുകാരാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഒറ്റ
ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഖബറിലെ ചങ്ങാതിമാരാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എന്നാൽ തമ്മാടിയായ മനുഷ്യനാണോ, അയാൾ ഖബറിലെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ് വിഷമിച്ചു നരകത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കിടക്കുമ്പോഴാ അയാളുടെ ഖബറിലേക്ക് അതാ കയറി വന്നു കറുത്തിരണ്ട രൂപത്തിൽ ഒരാൾ. കണ്ടാൽ തന്നെ പേടിയാവും. ഇയാൾ പറയും, ഞാൻ കുടുങ്ങിക്കിടക്ക, എന്തിനടാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്, എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ? ആരാണ് നീ, ഇറങ്ങിപ്പോകൂ. അയാൾ പറയും, ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ വന്നതല്ല, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ വന്നതാ. ഇയാൾ ചോദിക്കും, നീ ആരാണ്? ആഗതനായ അയാൾ പറയും, അറിയില്ലേ എന്നെ, ശരിക്കൊന്ന് നോക്ക്, നിനക്ക് അറിയില്ലേ? ഇയാൾ പറയും, ഇല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ, ഒന്നുകൂടെ നോക്കടോ, ഞാൻ ആരാ, ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നിനക്ക്? അപ്പൊ പറയൂല്ല. അപ്പൊ പറയുവാൻ, നീ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ചെയ്ത തമ്മാടിത്തരങ്ങളില്ലേ, അതാണ് ഞാൻ. നീ ചെയ്ത കള്ളുകുടിയിൽ കുടിച്ച കള്ളില്ലേ, അതാണ് ഞാൻ. നീ ചെയ്ത വ്യഭിചാരമില്ലേ, അതാണ് ഞാൻ. നീ ഫോണിലൂടെ മെസ്സേജ് ചെയ്തില്ലേ, അതാണ് ഞാൻ. നീ സംസാരിച്ചില്ലേ, അതാണ് ഞാൻ. നീ ചെയ്ത തെറ്റുകളില്ലേ, അതാണ് ഞാൻ. അല്ലാഹുവിനെ നീ ധിക്കരിച്ചില്ലേ, അതാണ് ഞാൻ. എത്ര നമസ്കാരം നീ ഒഴിവാക്കി, അതാണ് ഞാൻ. എന്റെ റബ്ബിന്റെ കാര്യം നീ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് ഞാനെടോ. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ എന്റെ റബ്ബെന്നെ പറഞ്ഞയച്ചതാണെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കയറിയിട്ട് കൂടെ കിടക്കും ഇലാ ഖിയാമിസ്സാ, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, 6ാമത്തെ രംഗമാണ്. എന്നാൽ 7ാമത്തെ രംഗം എന്താണെന്നറിയുമോ? ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഇതൊക്കെ ഖബറിൽ നടക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതൊന്നും മനുഷ്യന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പുണ്യനബി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നത്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഹബീബിൽ അചഞ്ചലമായി വിശ്വസിക്കുന്നു, മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ചേർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. 7ാമത്തെ രംഗം എന്താണ്? നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ചില ഖബറുകളിലേക്ക്, എല്ലാ ഖബറുകളിലേക്കും ഇല്ല, ചില ഖബറുകളിലേക്ക്. എൻ്റെ നാടിൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ള ഒരു പള്ളിയുടെ പുനർനിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഖബർസ്ഥാനം മുഴുവൻ പള്ളി ഒന്ന് വിപുലീകരിക്കണം. കുഴി കുഴിച്ചപ്പോൾ പല കുഴികളും പോയത് ഖബറിലേക്കാണ്. ഞാനത് പറഞ്ഞു, ഞാനത് കേട്ടെൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, ഞാൻ ആവേശപൂർവ്വം കേൾക്കാനിരുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഖബറിലേക്ക് ആ കുഴി ചെന്ന് വീഴപ്പോ ഖബറിൽ വല്ലതുണ്ടായിരുന്നോ, ഞാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കാൻ ചോദിച്ചതാ. അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ചിലതിലൊക്കെ അസ്ഥികൂടം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്, ചില ഖബറുകളിൽ ഒന്നുമില്ല. ഒരേ കാലത്ത് മരിച്ചവർ ഒപ്പം ഖബർ ചെയ്തതാണ്, ഖബറടക്കിയതാണ്. ഒരു ഖബറിൽ അസ്ഥികൂടം അങ്ങനെ ഉണ്ട്, വേറെ ഒന്നിൽ അസ്ഥി പോലും ഇല്ല. ഈ ഖബറിലെ അസ്ഥികൂടം എന്തേ ഒന്നും ആവാതിരുന്നത്? അസ്ഥികൂടത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും ആ ഖബറിലേക്ക് പോയില്ല. മറ്റേ ഖബറിൽ എന്തേ അസ്ഥികൂടം പോലും ഇല്ലാത്തത്? അത് മുഴുവനും ഇവിടെ തന്നെ, ദുന്യാവ് തന്നെ, ഖബറിന് തന്നെ അല്ലാഹു കൊടുത്ത ശിക്ഷയാണ്. തിന്ന് തീർത്ത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ആര് തിന്നു? ആര് തന്നോ? ഖബറൊന്ന് പൊളിച്ചു നോക്ക്. മരിച്ചുപോയ ഖബറൊന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കന്റെ സഹോദരങ്ങളെ. 10 ദിവസമായ ഖബറൊന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കിയാ കാണാ പത്താമത്തെ ദിവസം ആ ഖബറിന്റെ മേൽഭാഗം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്ക്, മൂടുകൽ എടുത്തു നോക്ക്. കവളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങാൻ മത്സരിക്കുകയാണ് പുഴുക്കൾ. പെങ്ങളെ, പൗഡറിട്ട് മിനുക്കിയ കവിളില്ലേ, പുഴുക്കൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ കവിളിൽ പുഴുക്കൾ മത്സരിച്ചു തിന്നാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ചെവിയിൽ പുഴുക്കളാണ്, കണ്ടടത്തിൽ പുഴുക്കളാണ്, ശരീരമാസകലം പുഴുക്കളാണ്. മരിച്ചിട്ട് 3ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് കണ്ണൂക്കുന്നല്ലേ? മരിച്ചിട്ട് 3ാമത്തെ ദിവസത്തിന് കണ്ണൂക്കെന്ന് പറയാറുള്ള കാരണം എന്താണ്? കണ്ണ് കണ്ടടത്തിലേക്ക് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് 3ാമത്തെ ദിവസമാണ്. സുന്ദരമായ നമ്മുടെ കണ്ണില്ലേ, കണ്ടടത്തിൽ നിന്ന് കവിളത്തേക്ക് കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. 3ാമത്തെ ദിവസം, 4ാമത്തെ ദിവസം നടക്കുന്നത് എന്താ? ഈ കണ്ടടത്തിനകത്തേക്ക് പുഴുക്കൾ കയറി വരുന്നു. പുഴുക്കളാട് ശരീരം നിറയെ അങ്ങനെ തിന്ന് തീർക്കുകയാണ്. ഈ ശരീരം മിനുക്കാനാണോ, ഈ ശരീരം സൗന്ദര്യപ്പെടുത്താനാണോ സമയം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടത്? അതല്ല. ഖദ് അഫ്ലഹ മൻ സക്കാഹാ വഖദ് ഖാബ മൻ ദസ്സാഹാ. ആത്മാവിന് വേണ്ട മിനുക്കുപണിയാണോ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്? അല്ലാഹുവേ, സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ.
സർപ്പങ്ങൾ കയറി വരുന്നു, ഇഴജന്തുക്കൾ കയറി വരുന്നു, അതേപോലെ ഇഴജന്തുക്കളുടെ തേളുകൾ കയറി വരുന്നു. ഇഴജന്തുക്കളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ് ഖബർ. മൂർഖൻ സർപ്പങ്ങള്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇതിനു മുമ്പ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നോടൊരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത്, ആ സുഹൃത്ത് ലീവിൽ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ട്. ഈ വേദിയിൽ ആ സഹോദരൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വിശുദ്ധമായ റമദാൻ 27-ാമത്തെ രാവ് കഴിഞ്ഞ് പകൽ വാപ്പയുടെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോയതാണ്. വാപ്പയുടെ ഖബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു. അപ്പോഴാണ് വാപ്പയുടെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തൊരു ദ്വാരം കാണുന്നുണ്ട്. ഇരുന്നിട്ട് യാസീനോതുകയാണ്. നിന്ന് യാസീനോതുന്നു വാപ്പയുടെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത്. ആ സമയത്തല്ലേ വാപ്പയുടെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഒരു സർപ്പം വെളിയിലേക്ക് വന്നത്. ഇയാൾ പറയാ, ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. ഞാൻ പിന്നോട്ട് മാറി നിന്നു. യാസീനോദി വാപ്പ സർപ്പം അങ്ങനെ എഴഞ്ഞു പോയി. യാസീനോദി പൂർത്തിയാക്കി ദുആ ചെയ്തു. എന്നോട് പറയാ, നേരെ ഞാൻ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കാണ്. കരയുന്നുണ്ട്. വാപ്പയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ സഹോദരനോട് പറയാൻ, ഉസ്താദേ, ഇങ്ങനൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. എന്റെ വാപ്പയുടെ ഖബറിന്റെ ഭാഗത്തുകൂടെ ഒരു സർപ്പം വെളിയിലേക്ക് വന്നു. അന്ന് എഴഞ്ഞു പോയി. വാപ്പയുടെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് ദ്വാരമുണ്ട്, ഖബറിന്റെ ഭാഗത്ത് പല ദ്വാരങ്ങളുമുണ്ട്. എന്റെ വാപ്പയുടെ ഖബറിലെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞു തരാമോ? യമുറു അഖാരിബി ജംബാതി ഖബരി കഅന്ന അഖാരിബി ലം യഅരിഫൂനി ദവുൽ മീറാഥി യഖതസിമൂന മാലി വമാ യഅലൂന ഇൻ ജഹദൂ ദുയൂനി യമുറു അഖാരിബി ജംബാതി ഖബരി. എന്റെ ഖബറിന്റെ അടുക്കലൂടെ എന്റെ പൊന്നുമോനാ നടന്നു പോകുന്നത്. ഗൾഫിൽ കച്ചവടം നടക്കാൻ ഞാൻ 50 ലക്ഷം മുടക്കി എന്റെ പൊന്നുമോന് എന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുന്നത്. ഖബറിലുള്ള ആൾ ഖബറിന്റെ വെളിയിലുള്ള ചെറുപ്പിന്റെ വാറിന്റെ ശബ്ദം പോലും കേൾക്കുമെന്ന് ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഇമാം ബുഖാരിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു അധ്യായമുണ്ട്. കാലിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ ശബ്ദം പോലും ചെരുപ്പിന്റെ ശബ്ദം പോലും ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ഖബറാളി കേൾക്കും. ഖബറിന്റെ അടുത്തുകൂടെ മകൻ നടന്നു പോകുമ്പോ ഖബറാളി ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. മരിച്ചില്ലെങ്ങനെ കാണാ? മരിച്ചാൽ കണ്ണിന്റെ പവർ കുറയുന്നല്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. മരിച്ചാൽ നിന്റെ കണ്ണിന് നല്ല മൂർച്ചയാണ്. ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന വാപ്പ കാണുന്നുണ്ട്. കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ 50 ലക്ഷം ദുബായിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂത്ത മോൻ ഒരു ഖബറിന്റെ അടുത്തൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. വാപ്പാന്റെ ഖബറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന പോലുമില്ല. യമുറു അഖാരിബി ജംബാതി ഖബരി കഅന്ന അഖാരിബി ലം യഅരിഫൂനി. എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. വാപ്പ കിടക്കുന്ന ഖബർ എവിടെയാണെന്ന് പോലും അവൻ അറിയില്ല. പഠിച്ചോനെ, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ മക്കൾ എന്റെ അടുത്തൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ അല്ലാ. ലഹുൽ മീറാഥി യഖതസിമൂന മാലി വമാ യഅലൂന ഇൻ ജഹദൂ ദുയൂനി. 5 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. പള്ളിക്ക് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ കുട്ടികൾ കട്ടപ്പോട്ട് പോകുന്നു കരുതിയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചതാണ്. അതവർ വീതിക്കുന്ന തിരക്കില് പെങ്ങളും ആങ്ങളയുമായി അടികൂടുകയാണ്. എട്ടരും അനുജനും തമ്മിൽ അടികൂടുകയാണ്. അവരത് വീതിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ 25,000 രൂപ വാങ്ങിയിട്ട് അത് കടം വീട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനുമ്പ് ഞാൻ മരിച്ചുപോയത്. ഇവര് സ്വത്ത് വീതിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കടക്കാരൻ വന്നിട്ട്, നിന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് 25,000 തരാനുണ്ട്, അത് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 5 ഏക്കർ സ്ഥലം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടേച്ചു പോയ വാപ്പയുടെ മക്കൾ പറയാൻ, വാപ്പ തരാനുള്ളത് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കണ്ട. ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന നടക്കുന്ന 7ാമത്തെ രംഗം അതാണ്. മക്കൾ സ്വത്ത് വീതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഖബറിൽ വാപ്പയുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ഒരു സഹാബി കയറി വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ഹബീബായ നബിയേ, എനിക്കെന്റെ വാപ്പയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ്, ഉമ്മയോട്
എന്നോട് അതിരറ്റ സ്നേഹമാ നബിയേ. എന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും മരിച്ചുപോയി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അവരുടെ മരണശേഷം എനിക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന വല്ല ഗുണവുമുണ്ടോ നബിയേ? ഹൽ ബഖിയ മിൻ ബിർരി അബവയ്യ ശൈഉൻ അബറുഹുമാ ബിഹി ബഅദ മൗതിഹിമാ. അവരുടെ മരണശേഷം ഞാൻ അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വല്ല നന്മയും ബാക്കിയുണ്ടോ ഹബീബായ നബിയേ? മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഉണ്ട് സഹോദരാ. ഈ സ്വഹാബി ചോദിച്ചു, എന്താണ്? റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, തസ്തഗ്ഫിറു ലഹുമാ. അവർ രണ്ടുപേർക്ക് വേണ്ടിയും നീ പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കലാണ്. വതദുഅ ലഹുമാ. അവർ രണ്ടുപേർക്ക് വേണ്ടിയും ദുആ ചെയ്യലാണ്. അതേപോലെ വതസിലു ബിർറഹുമാ വഅസ്തിഖാഹുമാ. അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം നീ നിലനിർത്തലാണ്. നാലാമതായി റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, വതതസദ്ദഖു അൻഹുമാ. നീ അവർ രണ്ടുപേർക്ക് വേണ്ടിയും സ്വതഖ ചെയ്യ. ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, വാപ്പമാരും ഉമ്മമാരും നമുക്ക് വേണ്ടി എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്, എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ അവർക്ക് അതിന് പകരം സ്വർഗം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഈ സദസ്സിൽ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, സഹചാരി നടത്തുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ നമ്മൾ അതിന്റെ കണക്ക് ഇവിടെ വായിച്ചു. ഇതുവരെയായി 61 ലക്ഷം ഉറുപ്പിക ഫ്രീ ആയി ഡയാലിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വാപ്പമാർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ തന്ന പണമാണ്. കുറെ ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ആശ്വാസകരമായി ജീവിതം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. റബ്ബേ, നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റബ്ബേ. നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അതേപോലെ 30 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് വിതരണത്തിനായി ചെലവഴിച്ചു. മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വകയില്ലാത്തവർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ 30 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചു. 36 ലക്ഷത്തോളം നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ തന്നതാണ്. സദേ മരിച്ചുപോയ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി 1000. എന്റെ പൊന്നുമ്മ എന്നെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച ആളാണ്. ആ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി 4444. ഉസ്താദേ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് എന്റെ വീടിന്റെ പണി നടക്കുന്ന സമയത്താണ് വീടിന്റെ 1-ാം നിലയിൽ നിന്ന് പണിക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയപ്പോ താഴേക്ക് തല കുത്തി വീണത്, കഴുത്തൊടിഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയത്. എന്റെ വാപ്പായുടെ ആ ദുഃഖം എനിക്ക് അടക്കി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്റെ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി 10,000 നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണേ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തയച്ച പണമാണ് ഈ ലക്ഷങ്ങളായി മാറിയത്. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയാണ്, സഹചാരിയുടെ പ്രവർത്തകർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോ ഫോം തരും. കാരണം ഇന്നലെ ഇല്ലാത്ത കുറേ ആളുകൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ വരാത്തവർ ദുആന്റെ സദസ്സായിട്ട് വന്നതാവുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വയൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, ദുആയിലേക്ക് കിടക്കുക. അർഹമുർറാഹിമീനായ റബ്ബേ, നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ഇതിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്, പാണക്കാട് സയ്യിദ് റഷീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. അല്ലാഹുവേ, റഹമുർറാഹിമീനായ റബ്ബേ, അതുതന്നെ ഞങ്ങളെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹ്, ഇതൊരു വിപ്ലവമാക്കി മാറ്റാൻ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ റബ്ബേ.